देश विदेश दे विच जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी रंजीत नगारा दी टीम वालों आप जी नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो कि साध संगत जी श्री ननकाना साहब जी तो लैके सचखंड श्री हजूर साहब देशां विदेशां दे विच नित अरदास हुंदी है। जिन्हां गुरधामां तो पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां गुरधामां दे खुले दर्शन दिदारे इन्हां अरदास दे मुख रखदे हुए आप जी ने सानूं सहयोग बख्शिया कि रंजीत नगारा ने पंजाब पाकिस्तान दे विच जो गुरुद्वारा श्री चूहा साहब की सेवा की कर रहे हैं अते नाल ही जो खालसे पंथ दे माता जी माता साहब कौर जी जिथे माता जी का जन्म होया गुरुद्वारा जिहलम रोहतास पंजाब पाकिस्तान दे विच जो कि 10 बाय 10 का छोटा जिहा कमरा है। पर गुरु साहब ने बड़ी बेअंत की, माता जी ने बड़ी बेअंत अपार कृपा की कि अज सानू जिहड़े नाल लगदे घर आ जो तुसीं स्क्रीन ते वेख रहे हो पिछले दिन सानू एक घर मिलिया सी ते सानू बाकी किन्ने घर मिले ने। सो अज साडे नाल रंजीत नगारा के डायरैक्टर भाई सतप्रीत सिंह अते रंजीत नगारा के USA के रिप्रजेंटेटिव बीबी रुपिंदर कौर जी हाजिर ने। भाई सतप्रीत सिंह जी सानू दसो संगतां नूं कि जो माता जी के नाम नाल किन्ने घर होर आपां नूं मिल चुके हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो असीं अति धन्नवादी हाँ माता साहब कौर जी दे जिन्हां ने सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के यह सेवावां रंजीत नगारा नूं बख्शियां जी। रंजीत नगारा जिवें पहला भी दस रहे एक प्लेटफॉर्म है हाँ जी। यह इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है केवल सेवावां वास्ते जी। माता साहब कौर जी का स्थान केवल एक 10 बाय 10 का कमरा सी। जदों दास नूं उत्थे जाण दा मौका मिलिया ते मन दे विच बहुत आया कि होवे खालसे दी माता ते केवल 10 बाय 10 का कमरा यह खालसा पंथ कदी प्रवान नहीं करेगा ते हर उस सिख दे मन दे विच चीज उठदी होवेगी मन भरदा होवेगा कि यह की बनिया असीं यह स्थान क्यों छड्डे जां असीं इन्हां स्थानां दी सेवावां जां सांभ संभाल क्यों नहीं कर सकते। ते खुशी वाली गल है माता साहब कौर जी ने आप कृपा करके उथों दीयां सेवावां सिख संगत नूं खालसा पंथ नूं बख्श दित्तियां जी। जे असीं घरां दी गल करिए तां इस वक्त साडे कोल 3 घर हन। उन्हां दा पूर्ण कंट्रोल रंजीत नगारा को आ चुका है। एक कमर्शियल दुकान है। जे आपां गिनती मिनती दे विच वेखीए अजे प्रॉपर डिमेंशन जां उसका मापदंड सारे तक नहीं पहुंचा पर तकरीबन इस वक्त खालसा पंथ को सिखा को 3 तो 4 कनाल का थां है जो आप आने वाले 1-2 दिन या इस हफ्ते दे विच देखोगे आप वीडियो अपलोड करांगे कि पूरा स्थान माता साहब कौर जी दे लैवल ते करके उन्हां दे कद अनुसार उत्थे गुरुद्वारा उसारिया जाएगा। ठीक है जी। उस 3-4 कनाल थां ग्राउंड करके पद्धरा करके उसका जो जमीनी पद्धर है उसके बराबर कर दिता जाएगा। पर उत्थे आलीशान माता के कद अनुसार गुरुद्वारा बनाने संगतां की बहुत लोड़ है। जिवें कि आप संगतां ने पहला भी समर्थन किया ते असीं इत्थों तक पहुंच सके। यह सारियां प्रॉपर्टियां घर माता साहब कौर जी दे हन। जे असीं इत्थे रहिंदे हां वड्डियां गड्डियां हन मल्टी मिलियन डॉलर्स दे साडे घर हन। यह घर सानू नहीं पता भी कल नूं इत्थे कौन रहेगा साडे कोल रहणगे भी कि नहीं रहणगे साडे कोल गड्डियां रहणगियां नहीं रहणगियां। ये कह लो भी अज मर गए कल जग पड़ो सानू कुछ नहीं पता पर माता साहब कौर जी का स्थान रहिंदी दुनिया तक रहेगा। वो माता रहिंदी दुनिया तक रहेगी ते उस माता दे सिर ते ही असीं जीउंदे हां। इस चीज वाल सानू जरूर ध्यान देना चाहिए है ते वस वध सहयोग देना चाहिए है ताकि जेकर संगत का वस वध सहयोग मिला तो हो सकता है कि उस 3-4 कनाल के थां असीं 1.5 किले दे विच बदल दईए कहण तो बाद 13-14 कनाल दे विच बदल दईए। पर यह डिपेंड करता है कि खालसा पंथ की चाहुंदा है ते ओह किस तरह सहयोग करता है। असीं संगत नूं यह भी दस देना चाहुंदे हां कि अज की वीडियो दे विच असीं जदों रंजीत नगारा के कंट्रोल दे विच ओह घर ते दुकान आए जिहड़े कि माता साहब कौर जी दे बिल्कुल जुड़े हुए हैं ते ओह किस तरह हैंडओवर होए उसकी पूरी वीडियो आप संगत जी नूं आप संगत जी दे सामने रखांगे। ठीक है ते असीं बेनती करते हैं कि इस वीडियो नूं वाच करो ते उस तों बाद अगली विचार की जाएगी। धन्यवाद बहुत बहुत। हुण तुसीं इस वेले स्क्रीन ते राजा बकार जी दी जो इंटरव्यू है वो सुन रहे हो। सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम आदाब देखने वाले जेड़े भैन भरान उन्होंने राजा वकार की तरफों बहुत बहुत मुबारकबाद और स्पेशल मुबारकबाद रंजीत नागरा की तरफों। रंजीत नगारा ने जेड़ा कम कर दिता है खालसे दे
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲੈਕਾ ਘਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲੈਕਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ NGO ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ 10 ਬਾਈ 10 ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਨ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲੈਕਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਜਿਹੜੀ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। मेरी ये दुआ है कि हर मजहब का एहतराम होना चाहिए और उस मजहब दे जेड़ा भी जिस दा जेड़ा मजहब है वो एहतराम करे ते दूसरे दा मजहब का भी एहतराम करना चाहिए। अपनी दुआवां विच याद रखना और आइंदा जिहड़ी मजीद इसकी अपडेट आएगी वो तुहाडे तक पहुंचावांगे। पूरी सिख संगत नूं इस गल दी मुबारकबाद ते स्पैशल मुबारकबाद है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ NGO ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ NGO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, SPG ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर की मेहरबानी दे नाल, सारे भैन भरावां दी दुआवां दे नाल अज असी इस फेस ते आ चुके हैं कि असी तुसां नूं कुछ डिलीवर करके दसांगे। आइंदा कुछ दिनों तक तुहानूं इसका मॉडल दसांगे कि इत्थे की बनेगा। दुआवां च याद रखियो कोई गलती कोई गुस्ताखी हो जाए तो उन्होंने माफ करना। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सतप्रीत सिंह जी हुणां दा जिन्हां ने बहुत ही भरपूर जानकारी आप जी दे नाल साझी कीती। सो भाजी तुसीं ये दसो कि जो ये सानू अज घर मिल चुके हैं, जो उथों दे ऑफिशियल ऑफिसर हैं, किन्हां दे बकायदा साइन जड़े आ वो हो चुके हैं? हाँ जी, पहला तो जिवें आप स्क्रीन ते देख रहे हो माता जी का 10 बाय 10 का कमरा दिखाया जा रहा है। सब तो पहला रणजीत नगारा ने की कीता, सब तो पहला उन्हां घरां दा कंट्रोल करन तो बाद उत्थे एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड इंस्टॉल किया गया जिहदे उत्ते गुरुद्वारे की बेसिक मर्यादा लिखी गई, जिहड़ियां खास गल्लां ध्यान रखनियां वो भी बोर्ड आप स्क्रीन ते देख रहे हो। इस नाल एक इतिहास का बोर्ड भी लगन जा रहा है जो छेती ही 2-4 दिनों के लग जाएगा। हुण जदों ये घर लै गए, इन्हां घरां दे उत्ते जिहड़ा इन्हां घरां नूं केवल ते केवल जन्म स्थान माता साहिब कौर जी दे नाल कीता गया। जन्म स्थान माता साहिब कौर जी दे करन तो बाद इन्हां नूं बकायदा सैलर द्वारा जिन्हां ने ये घर वेचे हैं उन्होंने डीसी के ऑफिस से साइन किए। उस दे उत्ते असिस्टेंट कमिश्नर जो दीना तहसील दे हैं जेल दे विच पैंदी है, यह किला दीना तहसील दे विच आउंदा है, उस दे एज अ विटनेस ते नाल ही आर्कियोलॉजी अफसर जिहड़े कि उत्थे उन्हां दे साइन ले गए जी। डिप्टी कमिश्नर ने स्पैशल तौर ते इस दे उत्ते स्टैंप लाई
ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੇ USA ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ USA ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈ ਲਾਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਜੋ PSGPC ਹੈ, ਜੋ ਅਵਾਕਾ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸੋ ETP ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਓ ਪ੍ਰਵੇਜ ਅਖਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ PSGPC ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ PSGPC ਤੇ ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਗੋਂਦਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ETPB। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ PSGPC ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ETPB ਤੇ PSGPC ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ETPB ਦੇ ਨਾਲ, PSGPC ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਈਟੀਪੀਬੀ ਤੇ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਓ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਖਤਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ जो खालसा पंथ माता जी आ, माता साहब कौर जी जिसका कार्य तिन्हें किया मानस क्या बेचारा राम। सो माता जी उन्होंने बहुत मेहर की निगाह की है। अगां भी माता जी के चरणों च बेनती है संगत जी, साडा मेन मकसद यही है कि जो इहो साडियां इतिहासिक इमारतां साडे गुरुद्वारे साहिबान हन, इन्हां नूं असीं इसे तरह ही सो इन्हां नूं रीस्टोर किया जाऊगा। इन्हां नूं कुछ भी इन्हां नूं पुरानियां इमारतां नूं छेड़िया नहीं जाऊगा, सो ढा ढेरी नहीं किया जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ सोशल मीडिया तो साडा ऑलरेडी एक्टिव है ही, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सारी चल रही हैं। वैबसाइट है, आप संगत सारी इन्फॉर्मेशन तो लै सकदी हो, सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है। नाले रणजीत नगारा दी किसी भी देश दे विच किते भी कोई संस्था नहीं जी जां कोई ब्रांच नहीं, केवल ते केवल अमेरिका दे विच मंटिका कैलीफोर्निया विच ही इहदा ऑफिस है जी। जे किसी ने रणजीत नगारा नूं कुछ भी डोनेट करना है जां सवावां विच हिस्सा लेना है, क्योंकि हुण माता साहब कौर जी दा स्थान बनना है, 3 स्थान होर हन, गुरुद्वारा टिल्ला जोगियां, गुरुद्वारा चोहा साहब जिस दा सारा नवंबर विच पूर्ण होने की आस है, 75% तो वध काम हो चुका है, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੀਵੀ ਜਿਹਨੂੰ IPTV ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ 100 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨੱਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਗਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਮਾ ਤੇ ਜੱਜ ਖਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦੇ USA ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।